بتحية تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن سعداء هذا اليوم حيث نلتقي في هذا الفصل للمرة الثانية. وفي الأسبوع الماضي التقينا لبحث الموضوعات والأشياء التي تتعلق بها في المحاضرة. واليوم إن شاء الله نبدأ مباشرة في إلقاء موضوع في علم الفقه. وقبل ذلك هيا بنا نبدأ محاضرتنا بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، مادتنا تسمى بعلم الفقه. علم الفقه هو يعني الركن الثاني من أركان الدين، كما قرأنا في أحاديث النبوية أن الدين تتكون من ثلاثة أركان: العقيدة والشريعة والأخلاق. كل من هذا الركن علم معين لفهمه ودراسته. فعلم العقيدة أو علم التوحيد طبعا نتعلمها من خلال علم التوحيد أو علم الكلام أو علم العقيدة. هذا الركن الثاني، الركن الأول من الدين، وهو العقيدة. والركن الثاني الشريعة. طبعا الدين لا يكفي بمجرد الإيمان أو العقيدة، وإنما لابد أن نجسد أو نطبق تعاليم هذا الدين على شكل الشريعة. وكيف أو ما هي مصدر هذه الشريعة؟ طبعا مصدر الشريعة الأساسية الذي اتفق عليها العلماء هو القرآن والسنة أو الحديث، بالإضافة إلى مصادر أخرى التي اختلف فيها العلماء مثل القياس والإجماع وغيرها. ولكن المصدران أساسيان هما القرآن والحديث. وكيف نفهم القرآن والحديث كمصدرين لتعاليم الإسلام، سواء كان من حيث عقيدة وشريعة وكذلك الأخلاق؟ لابد لفهم هذه المصادر من قدرتنا على قراءتها وفهمها واستنباطها. والاستنباط من هذه الآيات وهذه الأحاديث نتائجها تسمى بالفقه. والفقه هو المنتج من فهمنا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فنستنبطها ونجعلها علم الفقه. إذن الفقه هو المنتج، النتيجة أو الاستنباط من النصوص القرآن ونصوص الحديث لتسهيل عامة الناس في فهم تعاليم دينه. والركن الثاني من أركان الدين هو الأخلاق. الأخلاق طبعا لكي نعرف ما
هي أخلاق لابد أن نتعلم ما تسمى بعلم الأخلاق. إذن هذه العلوم الثلاثة هي العلوم التي يجب على كل مسلم أن يتعلم ويدرسها ويفهمها، وعلم العقيدة أو علم الأخلاق أو علم التوحيد أو علم الكلام، ثم الشريعة تسمى بعلم الفقه، وثم الإحسان أو الأخلاق تسمى بعلم الأخلاق. وربما في هناك أيضا ما يسمى بعلم التصوف، وهو أعتقد قريب أو جزء من علم الأخلاق. فطبعا نحن كمبتدئ ليس كمجتهد وليس كعالم من العلماء، فإذا سندرس ما يستنبطه أو ما استنبطه الفقهاء من القرآن والحديث على شكل الفقه. فلذلك نحن سنتعلم في هذه المادة ومرجعها والكتاب الذي وزعت إليكم. يسمى هذا الكتاب بكتاب منهاج المسلم، وأعتقد تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، لكن من الأفضل أن نقرأها أو نقدمها بنصها الأصلي وهي اللغة العربية، حتى نتدرب على القراءة وفهم اللغة العربية في مجال الديني، فهذا مهم جدا. وهذا الكتاب طبعا يتكون من جزء واحد، ولكن في داخله يعني التعليم في مجالات الأركان الدين التي تحدثت عنه. ويتكون هذا الكتاب من 5 الأبواب، فهناك باب يتحدث عن العقيدة، والباب الثاني عن الأدب، وباب الثالث عن الأخلاق، وباب الرابع عن العبادة. ونحن سنركز في الباب الثالث حول العبادات. وأما الباب الخامس يتعلق بالمعاملات. فموضوعنا في هذا الفصل الدراسي يدور حول العبادات. العبادات طبعا ابتداء من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه ما نسمى بالعبادات المحضة. فكما وزعتم الموضوعات في RPS، فلذلك سنناقش هذا الموضوع ابتداء من اليوم. طيب أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نؤتي الفرصة لمجموعة التي تستعد لإلقاء هذه المادة في المحاضرة الأولى هذا اليوم. طيب تفضل، من يريد أن يقدم مقالته silakan. Siapa yang mau presentasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nuradi selaku dosen pengampu mata kuliah fikih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan diskusi kali ini. Sebagaimana yang kita tahu bersama, Islam mengajukan kita untuk selalu berada dalam keadaan bersih, sebagaimana dalam salah satu firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyucikan diri. Pada hakikatnya, tujuan bersuci adalah agar umat muslim terhindar dari najis dan hadas yang menempel.
Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 orang, saya Diana Susilawati, terkait bersuci dan tempat segala aktivitas kita. Apa saja sih bab dalam taharah? Yang pertama ada hukum bersuci. Hukum bersuci wajib dalam Al-Quran maupun dalam hadis seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 dan juga dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda yang artinya kunci dari sholat adalah bersuci. Beliau juga bersabda yang artinya tidak diterima sholat tanpa bersuci, dan dalam sabda beliau juga mengatakan bersuci adalah sebagian dari iman. Yang kedua ada penjelasan bersuci. Bersuci terbagi menjadi 2, yaitu bersuci secara batin dan secara zahir. Bersuci secara batin adalah menyucikan jiwa dari pengaruh dosa dan maksiat, dan caranya adalah dengan bertaubat yang sungguh-sungguh dari segala dosa dan maksiat tersebut, dan mensucikan hati dari kotoran-kotorannya seperti syirik, keraguan, iri hati, kedengkian, kesombongan, keangkuhan, dan lain-lainnya. Lalu menggantikannya dengan ikhlas, yakin, kasih sayang, kebaikan, kesabaran, takwa, rendah hati, dan menerima kehendak Allah Ta'ala dengan niat yang tulus dan dengan amal yang soleh. Bersuci secara zohir atau jism, yaitu bersuci dari najis dan juga hadas. Jika bersuci dari najis, ialah menghapus najis dengan air suci dari pakaian, badan, dan juga tempat orang yang sholat. Bersuci dari hadas adalah dengan cara berwudu, mandi, dan juga tayamum. Bersuci dapat menggunakan 2 sarana, yaitu dengan air yang suci mensucikan dan juga debu atau tanah yang suci. Yang pertama, air yang suci mensucikan, yaitu air yang asli dari pencipta yang belum bercampur sesuatu. Di antaranya air hujan, salju, embun, sungai, laut, danau, sumur, dan mata air. Selanjutnya dari debu atau tanah yang suci adalah permukaan bumi yang suci seperti tanah, debu, batu, dan pasir. Penjelasan tentang najis. Najis adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan. Begitu pula air seni, kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, darah, nanah, muntah, dan juga beberapa macam bangkai dan bagian-bagiannya kecuali beberapa bangkai yang kulitnya telah disamak. Selanjutnya ada etika ketika membuang hajat. Yang pertama itu, yang perlu diperhatikan sebelum membuang hajat, mencari tempat yang sepi dari manusia, tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah, mendahului kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi, tidak mengangkat pakaian sebelum mendekati ke tanah agar bisa menutup aurat, tidak jongkok menghadap kiblat atau membelakanginya, jangan membuang hajat dengan menuduh di tempat orang lain, tidak berbicara ketika membuang hajat. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan istijmar dan istinja. Istinja dan istijmar adalah cara membersihkan kotoran setelah membuang hajat. Yang pertama itu, tidak beristinja atau istijmar dengan tulang maupun kotoran hewan. Yang kedua, tidak beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, tidak beristijmar dengan ganjil. Dan yang terakhir, ketika beristinja menggunakan air dan batu, maka yang didahului memakai batu, baru kemudian memakai air. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan setelah membuang hajat. Yang pertama, ketika keluar kamar mandi, menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengucapkan doa. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Alwia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada bab tentang berwudu. Pertama ada ketentuan syariat tentang berwudu, yaitu wudu disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 6.
Dan juga dalam hadis yang artinya tidak diterima sholat salah satu di antara kalian jika kalian berhadas sampai kalian telah berwudu. Kedua, ada keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu, Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan serta mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang kalian benci atau tidak sukai, dan berbanyak langkah ke masjid. Dan nantilah sholat, setelah sholat, maka itu akan menjadi ikatan atau kebiasaan bagi kalian." Selanjutnya, ada hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu. Hal-hal yang diwajibkan dalam berwudu, diantaranya pertama ada niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, keempat mengusap kepala dari dahi hingga tengkuk, lima membasuh kaki hingga telapak kaki, membasuh kaki hingga mata kaki, 6 tertib, 7 berkesinambungan atau tanpa jeda. Tutup itu bawahnya. Selanjutnya ada sunnah berwudu. Pertama ada membaca basmalah, kedua membasuh kedua telapak tangan 3 kali, ketiga bersiwak, keempat berkumur, kelima menghirup air ke hidung dan membuangnya, keenam menyela-nyela janggut, ketujuh membasuh anggota wudhu 3 kali, selanjutnya mengusap kedua telinga, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, kemudian mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan, kemudian memanjangkan serta melebarkan basuhan, kemudian pada saat mengusap kepala, hendaknya dari depan, dan terakhir berdoa setelah berwudu. 5. Ada hal-hal yang makruh dalam berwudu. Di antara hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu adalah wudu di tempat yang bernajis. Kedua, lebih dari 3 kali basuhan. Ketiga, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Keempat, meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudu. Kelima, berwudu dengan sisa air dari air yang dipakai bersuci oleh pasangan ataupun dan istri. Kemudian ada tata cara berwudu. Selanjutnya, untuk tata cara berwudu, pertama membaca basmalah, kemudian mengisi air kedua telapak tangan, kemudian niat berwudu, kemudian membasuh keduanya 3 kali, kemudian berkumur sebanyak 3 kali, kemudian menghirup dan mengeluarkan air dengan hidung sebanyak 3 kali, kemudian membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala sebanyak 3 kali, kemudian mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan juga kemudian membaca doa. Ketujuh, ada hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama, sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Kedua, tertidur lelap. Ketiga, tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh mabuk, pingsan, dan gila. Keempat, memegang kemaluan dengan bagian telapak tangan dan juga jari-jari tangan. Kelima, murtad. Keenam, memakan daging unta, dan juga 7, menyentuh lawan jenis. Terakhir dari bab wudu adalah sebab dianjurkannya berwudu, yaitu pertama, orang yang berpenyakit hadas seperti sering kentut. 2, wanita yang mengalami istihadah. 3, orang yang memandikan dan juga memikul jenazah. Selanjutnya ada bab tentang mandi. Di pembahasan pertama ada ketentuan syariat tentang mandi, yaitu mandi disyariatkan dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah atau hadis, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu dalam keadaan berjunub maka bersucilah. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 43. Dan juga dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya jika satu kemaluan bertemu kemaluan lain, maka diwajibkan untuk mandi. Kedua, ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi, pertama ada jinabah. Kedua, telah berhentinya darah haid atau nifas. Ketiga, masuk Islam. Keempat, itu ada mayit. Ketiga, ada faktor penyebab dianjurkannya mandi. Untuk faktor penyebab dianjurkannya mandi adalah pertama, untuk menunaikan salat Jumat, kemudian
menunaikan ihram, kemudian memasuki kota Mekah dan wukuf di Arafah, dan juga dianjurkan untuk mayit. Keempat, ada hal-hal yang difardukan atau diwajibkan dalam bab mandi, yaitu pertama ada niat, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan menggosok bagian anggota tubuh, kemudian menggosok sela-sela jari dan juga rambut. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan dalam mandi, yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, dimulai dengan menghilangkan kotoran, kemudian mendahulukan anggota wudhu sebelum masuk ke tubuh, kemudian ada berkumur, dan juga menghirup air dan juga membasahi kedua lubang telinga. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi ada berlebih-lebihan menggunakan air. Kemudian mandi di tempat yang najis, kemudian mandi dengan air yang berlebihan. Mandi dari air lebihan yang dipakai istri, yang juga mandi tanpa penutup, dan mandi di air yang tergenang. Selanjutnya ada tata cara mandi. Pertama yaitu membaca basmalah, kemudian niat untuk menghilangkan hadas besar dan juga beristinja dan menghilangkan kotoran. Kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Kemudian dimulai dengan berwudu, menyiramkan air ke seluruh tubuh secara merata dengan menggosok semua bagian tubuh. Terakhir menggosok sela-sela jari dan juga rambut-rambut. Kelima, ada hal-hal yang dilarang saat jinabah atau berhadas, yaitu pertama membaca Al-Quran, kecuali seperti tawaf, basmalah, dan juga sejenisnya. Kemudian memasuki masjid, kecuali sekedar melintasinya, dan itu juga dalam keadaan darurat. Kemudian menunaikan sholat, dan juga tidak boleh atau dilarang menyentuh Al-Quran. Selanjutnya ada bab tayamum. Untuk ketentuan syariat tentang tayamum disyariatkan pada Al-Quran dan juga hadis. Pada Al-Quran di surah An-Nisa ayat 43, dan juga pada hadis Rasulullah yang artinya tanah yang bersih merupakan alat bersuci orang Islam meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. 2. Untuk siapa tayamum itu disyariatkan? Tayamum itu disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air setelah ia berusaha semaksimal mungkin, namun ia tidak menemukannya. Kedua, misalkan ada orang yang menemukannya, namun dia tidak dapat memakai air tersebut karena sakit, atau orang tersebut khawatir kalau misalkan dia memakai air tersebut, maka penyakitnya itu akan bertambah atau dapat memperlambat kesembuhan penyakitnya tersebut. Ketiga, ada air, namun orang tersebut tidak bisa bergerak dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilkan air tersebut. Kemudian ketiga, hal-hal yang diwajibkan dalam bertayamum. Hal-hal yang diwajibkan dalam bertayamum diantaranya ada niat, kemudian tanah yang bersih atau suci, kemudian tepukan yang pertama, yaitu meletakkan telapak tangan di atas tanah, kemudian mengusap muka dan juga telapak tangan. Selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan dalam bertayamum. Ada pertama membaca basmalah, kemudian kedua tepukan yang kedua, ketiga mengusap kedua lengan beserta kedua telapak tangan. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Di antara hal yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu dan juga adanya air bagi orang yang bertayamum ketika sebelum sholat dan ketika sedang melaksanakan sholat. Kemudian hal-hal yang dibolehkan karena tayamum. Untuk hal-hal yang dibolehkan karena bertayamum adalah tawaf, sholat, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, atau menetap di masjid. Kemudian tata cara bertayamum, pertama membaca basmalah, kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas permukaan tanah serta meniupnya, kemudian mengusap muka sebanyak 1 kali dan meletakkan kedua tangan di atas permukaan tanah,
Kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua tangannya beserta kedua lengannya hingga kedua sikunya. Selanjutnya adalah bab mengusap sepatu atau mengusap perban. Pertama, hal ini disyariatkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Wamsahu birusikum arjulakum, yang artinya sapulah atau basuhlah kepalamu dan juga kedua kakimu. Kemudian juga Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu berwudu sementara ia dalam memakai sepatu, maka usaplah keduanya serta tunaikanlah sholat. Dan ia tidak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan janabah. Hadis riwayat Daruqutni dan juga riwayat Hakim. Kedua, ada syarat sah mengusap sepatu atau perban, yaitu pertama, keduanya dipakai dalam keadaan bersih. Kemudian keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Kemudian keduanya tebal sehingga tidak terlihat kulit. Kemudian masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang mukim atau menetap, dan tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Kemudian tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya, dan juga dalam mengusap perban tidak disyariatkan harus suci terlebih dahulu serta tidak ada batasan waktu. Yang ketiga, ada tata cara mengusap sepatu dan juga perban. Hendaknya membasahi kedua tangan terlebih dahulu, lalu meletakkan bagian dalam telapak tangannya di sebelah kiri di bawah tumit sepatu, dan bagian dalam telapak yang sebelah kanan di atas ujung jari-jari kakinya. Lalu mengusapkan telapak tangan yang sebelah kanan hingga ke betis, dan telapak tangan yang sebelah kiri diusapkan hingga ke ujung-ujung jarinya. Dan diperbolehkannya hanya bagian atas saja. Jika membasuh bagian atas kaki saja atau bagian atas sepatu, jika membasuh perban dengan membasahi kedua tangannya lalu mengusap atas perbannya, semuanya dilakukan hanya sekali. Kemudian selanjutnya bab terakhir adalah bab haid dan nifas. Untuk haid adalah darah yang keluar dari rahim saat wanita mencapai usia balik. Darah tersebut biasanya keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah, yaitu mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Paling sebentar waktu dari haid adalah sehari semalam, dan paling banyak itu waktu haid adalah 15 hari. Dan kalau waktu biasanya itu adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan paling sedikit pada masa suci itu adalah 13 atau 15 hari, dan paling banyak waktu suci itu tidak bisa dibatasi, tetapi biasanya adalah 23 atau 24 hari. Dalam masalah haid terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada pemula, wanita yang melihat darah haid untuk pertama kalinya. Kedua, wanita yang sudah terbiasa, atau yaitu wanita yang mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya. Ketiga, ada wanita yang istihadzah, yaitu wanita yang darahnya tidak berhenti atau terus-menerus keluar setelah berakhirnya masa haidnya. Kedua, ada nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan. Tidak ada batas minimalnya. Dan juga batas maksimal dari nifas adalah 40 hari. Kemudian, cara mengetahui masa suci. Pertama adalah dengan cairan putih yang keluar setelah mandi. Kedua, jika telah mengering atau seorang wanita bisa memasukkan kapas ke kemaluannya, kemudian mengeluarkannya dan terlihat kering. 4. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas, di antaranya pertama ada bersetubuh, kedua sholat dan juga puasa, ketiga memasuki masjid, keempat membaca Al-Quran, dan kelima ada talak. Terakhir, hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas. Hal-hal yang dibolehkan saat haid dan nifas, di antaranya ada bersentuhan,
atau bermesraan selain bersetubuh, kemudian berzikir, ihram, kemudian wukuf dan sejumlah amalan haji lainnya, kecuali tawaf di Baitullah. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada Diana. Baik, terima kasih kepada Alwia yang telah menyampaikan materinya. Boleh di next aja. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika masih belum paham atau ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung selesai. Ya, kepada Abi Azimi, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, sebenarnya ini mengenai ke dalam hukumnya ya. Gimana gitu? Kita pakai ketika kita berwudu ya. Ketika kita berwudu, akan kita menggunakan air yang suci selagi dan juga menyucikan tuh. Tapi dari diri kita nih ada keraguan, apakah air tersebut itu air suci atau air yang tercemar oleh sesuatu yang najis. Kira-kira hukum dari air itu apa dan juga hukum dari berwudu itu bagaimana? Mungkin itu aja, syukron. Baik, terima kasih ya. Oke, kepada Yahya disilakan. Baik, terima kasih pada kelompok satu. Izin bertanya, aku ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tentang wudhu. Kan air yang bisa digunakan untuk berwudhu itu kan air yang suci dan mensucikan, yang dimana warna dan apa namanya dia tidak berwarna dan tidak memiliki rasa atau bau yang pekat. Nah, misalkan eh, dari dua tadi itu ada salah satu yang tidak memenuhi, kayak misalkan saya pernah kayak misalnya ke masjid dan itu rasa kayak air masjidnya itu entah rasa karat atau bagaimana, tapi dia itu tidak berwarna. Nah, apakah air itu bisa dijadikan untuk bersuci atau untuk berwudu? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua eh, tentang mandi janabah. Nah, misalkan ketika kita dalam keadaan junub misalkan. Lalu di situ kita tidak menemukan air atau mungkin ada namun tidak bisa digunakan ya untuk kemaslahatan diri kita. Nah, apakah ada pengganti untuk mandi janabah tersebut? Nah, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih pada kelompok pertama. Baik, terima kasih Yahya atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Nida Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi di bagian etika itu ada bagian istinja sama istijmar. Nah, apakah istinja dan istijmar ini adalah hal yang berbeda dalam ajaran agama Islam? Jika iya, apa saja perbedaannya dari segi tata cara atau praktiknya? Baik, terima kasih Nida atas pertanyaannya. Baik, untuk itu kami izin berdiskusi terlebih dahulu.
Baik. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan Anda yang apakah istinja dan istijmar itu berbeda dalam Islam, yang kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya yang kami tahu dalam fikih itu istinja dan istijmar itu sama artinya dalam Islam, hanya saja untuk istinja itu maknanya lebih umum, yaitu kayak membersihkan kotorannya sehabis buang hajat dengan menggunakan air dan batu. Tetapi kalau misalnya istijmar itu hanya membersihkan kotorannya itu hanya menggunakan batu saja. Bagaimana, Anida? Apakah sudah jelas? Istinja dengan batu dengan istijmar itu berarti sama ya, Dina? Iya, cuman bedanya kalau istinja itu bisa ada dua dengan air dan batu. Tapi kalau misalnya istijmar itu hanya satu batu doang gitu. Untuk tata caranya sama. Tata caranya kalau kayak tadi dijelasin dari yang PPT itu, istijmar itu kayak batunya itu kan dibersihin ke kotorannya ya. Itu disunahkannya itu ganjil. Tapi sama aja kayak membersihkan biasa gitu. Kayak menggunakan air juga sih. Nah, Oke, Diana, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. sama-sama. Bismillah, izin jawab pertanyaan dari Adli yang pertama, kalau nggak salah ada air yang bisa digunakan untuk berwudu, cuman ragu gitu ya, karena dia ada rasanya kayak rasa-rasa karate gitu. Di situ hadis eh, dalam hadis Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitabnya Muhaz 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 Muhazzab. Muhazab sempat menuliskan permasalahan ini gitu. Kemudian yang artinya beliau itu intinya bila seorang meyakini sucinya air dan melakukan kenajisannya, maka ia bisa berwudu dengan air itu. Karena hukum asal itu adalah tetap pada kesuciannya. Bila ia meyakini najisnya air dan melakukan kesuciannya, maka ia tidak bisa berwudu dengan air itu. Karena hukum asal air itu adalah tetap pada kenajisannya. Sedangkan bila ia meyakini kesucian dan juga najisnya air, maka ia bisa berwudu dengan air tersebut karena hukum asal air itu adalah suci. Dan bila ia menemukan air telah berubah sifatnya, namun tidak mengetahui apa yang menyebabkan perubahan tersebut, maka ia bisa berwudu dengan air itu. Karena bisa jadi perubahan itu dikarenakan namanya air itu berdiam. Kayak gitu dulu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi bisa, karena kemungkinan itu gara-gara airnya itu udah lama di dalam itunya apa? Tangki ya, sorry. Baik, terima kasih Ria atas jawabannya. Halo, ada lagi silakan. Alawiyah. Nah, Ustaz,
Silakan dilanjutkan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Alawiyah dengan siapa tadi yang presentasi? Dan Diana, Ustaz. Diana. Sudah dijawab semua tadi pertanyaan itu dari Belum, Ustaz. Ada yang 2 pertanyaan lagi. hmm. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jimmy yang kurang lebih ketika kita berwudu kan airnya harus suci dan mensucikan. Ketika kita berwudu kita ragu airnya yang kita pakai ini suci atau tidak, kira-kira hukum dari air itu apa dan hukum dari pada berwudu ini bagaimana? Yang pertama itu ketika seseorang mengetahui dan meyakini bahwa airnya suci karena ia mengambilnya dari air yang jumlahnya banyak yang mencapai atau lebih dari 2 kualah misalnya, kemudian ia ragu-ragu gitu airnya tersebut itu telah berubah jadi najis atau tidak. Pada kondisi seperti ini maka air tersebut dihukumi tetap suci dan orang tersebut bisa menggunakannya untuk berwudu atau keperluan lain. Nah, yang kedua, jika seseorang itu mengetahui bahwa air tersebut adalah najis, kemudian karena satu dan lain hal ia meragukan apakah air itu sudah menjadi suci atau belum, ini bisa saja terjadi umpamanya bila sebelumnya air najis tersebut volumenya kurang dari 2 kualah dan telah terkena najis, lalu ia menuangkan air hingga volumenya bertambah, namun ia ragu-ragu apakah dengan dituangkannya air dengan volume air tersebut kini telah mencapai 2 kualah atau belum. Bila telah mencapai 2 kualah, maka air yang awalnya berstatus najis tersebut telah berubah menjadi suci. Nah, namun bila tuangan air tersebut tidak membuat volume menjadi 2 kualah, maka air tersebut masih pada status najis. Nah, dalam posisi ini tuh maka air tersebut masih dihukumi tetap najis sebagaimana yang diketahui pada awalnya karena kemungkinan berubahnya air itu menjadi suci dengan adanya penambahan volume masih merupakan keraguan yang tidak ada kepastiannya telah mencapai 2 kuala atau tidak. Bagaimana Jimmy? Apakah sudah jelas? Jadi dihitung dari kadar airnya ya? Iya benar Jimmy. Kalau misalnya udah mencapai 2 kuala, yang tadinya najis bisa menjadi suci. Oke, baik, terima kasih.
Ya, ini menjawab pertanyaannya Adli. Yang selanjutnya yang pengganti untuk mandi itu eh, bisa pakai cara tayamum. Untuk caranya sama kayak tayamum buat pengganti wudhu. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mujib Al-Gharib itu kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan hingga siku. Terus usapan pada keduanya dilakukan dengan 2 tepukan. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, sampai siku. Habis itu keempat tertib harus berurutan. Kemudian nggak ada bedanya pada semua itu apakah tayamum sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib atau pengganti basuhan untuk anggota-anggota wudhu. Itu Adli. Kita jawab. Iya, cukup terjawab Awi ya. Terima kasih. Iya. Baik, pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab semua. Bagaimana Ustadz? Apakah ditutup atau bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti ada lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Kayaknya cukup Diana Alwia. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Sudah, nggak ada lagi? Sudah Ustadz, tidak ada lagi. Baik, Mungkin nah, membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. silakan. Ya. Kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu Allah perintahkan umat Islam untuk bersuci sebagaimana terdapat dalam firman di Al-Quran dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah. Bersuci merupakan membersihkan diri dari najis dan hadas yang dapat menghalangi kita untuk melakukan ibadah, khususnya sholat. Bersuci itu bermacam-macam, diantaranya dengan cara berwudu dan mandi. Sedangkan dari media atau alat ada yang menggunakan air mutlak dan juga batu. Tisu dan ada yang serupa dengan batu. Setelah mempelajari dan mengetahui tohara dan juga tata caranya, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan lebih baik dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Ustaz Nurul. Syukran jazilan ala ilqaikum li hadzal mawdu' li talibah alawiyah wa diyana. وكذلك نقدم جزيل الشكر وفائق التقدير لجميع الإخوة والأخوات الذين شاركوا في مناقشة هذا الموضوع خاصة أبي حازمي يحيى وأنيدة. Teman-teman sekalian, saya kira cukup bagus presentasi merangkum semua topik yang terkait dengan toharo. Memang topiknya agak luas, agak banyak, tapi saya kira sudah disampaikan secara baik oleh kedua presenter ini, dan mohon nanti PPT dan makalah lengkapnya dikirim ke Google Classroom ya. Nanti bisa diakses oleh teman-teman juga dan juga sebagai bahan penilaian. Saya kira karena presentasi waktu yang terbatas, sehingga dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis tidak disebutkan secara lengkap. Tetapi tentu pastinya saya harapkan di makalah lengkap disebutkan. Karena salah satu tujuan dari materi ini di samping fikihnya,
juga menjadi sangat penting pada level mahasiswa atau universitas mengetahui dalil. Oleh karena itu, maka di dalam makalahnya nanti juga ditampilkan dalil-dalil, bukan hanya terjemahannya, tapi juga teks Arabnya sebagai implementasi dari apa yang kita pelajari dari bahasa Arab, yang salah satu tujuan utamanya dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, mari kita menyimak ya dari buku yang tadi sudah lengkap dipaparkan secara ringkas mengenai apa namanya topik tentang toharoh ini. Sekarang kita lihat secara lebih detail lagi dalil-dalil yang ada di dalam apa namanya kitab ini, sehingga nanti kita ketika menjelaskan tentang ini paham betul mengenai makna-makna dari hadis ini, sekaligus juga mempraktekkan dari apa yang selama ini kita pelajari, yaitu tentang bahasa Arab, yang salah satu tujuan utama adalah apa namanya untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Saya kira untuk itu maka kita lihat teks asli. Sudah kelihatan teksnya? Ya, sudah terlihat Ustaz. Iya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang toharoh. Jadi toharoh dan penjelasannya tentu disebutkan bahwa toharoh itu wajib. Tentu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini saya kira dalil-dalilnya, wa in kuntum junuban fattoharu. Jadi kalau kalian dalam kondisi junub, maka bersucilah. Itu kalau junub tentu tidak cukup hanya dengan wudu, tapi dia harus bersuci yang tadi masuk dalam kategori al-ghuslu, yaitu mandi junub. Nah itu apa namanya bersuci secara fisik. Kemudian juga ada firman Allah dalam surat Mudatsir, wasiyabaka fatahhir, yaitu bersihkanlah, sucikanlah pakaian kamu. Karena yang bersih, yang menjadi salah satu persyaratan ibadah itu bukan hanya apa namanya fisiknya, tapi juga pakaian. Dan secara umum ini fadilah dari bersuci itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, suka, senang kepada orang yang bertaubat dan juga cinta kepada orang yang bersuci. Nah, bersuci ini ya bisa dalam arti fisik tadi, dari segi badannya, pakaiannya, tempatnya, maupun juga mutatahhirin ini suci dari segi kejiwaannya, spiritualnya. Nah, kemudian secara khusus misalnya hadis Rasulullah, miftahus sholati at-tuhur. Jadi kuncinya sholat itu suci, artinya orang tidak mungkin melakukan sholat, tidak sah melakukan sholat kecuali apa namanya dalam kondisi suci. Bahkan lebih tegas lagi dalam hadis lain, la tuqbalu sholatun bughairi tuhurin. Jadi sholat nggak akan diterima tanpa suci. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Nah, itu saya kira dalil-dalil yang perlu kita hafal, perlu kita ingat ketika kita menjelaskan masalah hukum bersuci ini, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini juga dijelaskan tentang bersuci itu ada dua kategori, suci secara zahir, tadi fisik, maupun suci secara batin, yaitu spiritual. Tadi disebutkan macam-macamnya. Kemudian tadi disebut juga tentang apa yang bisa digunakan untuk bersuci. Di sini disebutkan bersuci itu dengan menggunakan dua hal. Yang pertama dengan
al-ma'ul mutlak. Jadi artinya ma'ul mutlak itu air yang belum ada embel-embelnya. Misalnya air yang ghair mutlak itu, misalnya air kopi, air susu, air teh, itu bukan air lagi karena sudah ada embel-embelnya. Tapi kalau air yang mutlak, yang disebutkan ada 7 macam itu, dia masih umum ya. Karena kalau antara air putih dengan air teh, air kopi, air susu itu udah beda. Nah, air-air 7 macam disebutkan tadi, baik itu air sumur, air mata air, air sungai, air es yang mencair, air laut. Nah, itu masuk kategori dengan dalam air yang mutlak itu. Nah, ini semua dalil-dalilnya disebutkan, nanti tolong tetap dibaca, misalnya wa anzalna minas samai ma'an tahura. Ini menunjukkan bahwa air hujan itu suci. Kami turunkan dari langit air yang suci, yaitu maksudnya air hujan. Kemudian juga al-ma'ut tahur illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Nah, ini saya kira tadi pertanyaan mengenai air ya, yang ditanyakan oleh Abi Hazmi, yaitu mengenai bagaimana dia ketika ragu-ragu dalam menggunakan air, gitu. Apakah air itu najis atau suci gitu, dengan ada perubahan. Nah, di sini ada hadis Rasulullah SAW bahwa air itu suci ya, al-ma'ut tohur, kecuali kalau dia berubah baunya, berubah rasanya, atau berubah warnanya. Nah, maksudnya perubahan itu bukan karena perubahan secara umum, karena sudah barang pasti yang namanya air mutlak tadi juga ada yang butek, ada yang bening, ada yang jernih. Nah, apakah perubahan itu yang dimaksud menjadi air itu tidak suci? Nah, kalau kita baca hadis ini, bahwa air itu suci kecuali kalau dia berubah baunya, rasanya, atau warnanya karena najis yang jatuh ke dalamnya. Jadi perubahan yang membuat air itu menjadi najis kalau dia perubahan itu disebabkan oleh kejatuhan najis ke dalamnya, sehingga berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Tapi perubahan tadi karena ada bau, misalnya di salah satu tempat misalnya air itu ada yang bau besi segala macam. Nah, tentu itu tidak membuat dengan perubahan bau itu menjadi air itu menjadi najis. Nah, perubahan yang menyebabkan air itu dari suci menjadi najis, yaitu kalau terjatuh atau kemasukan najis. Sehingga kalau salah satu dari sifat najis itu merubah air, baik baunya, rasanya, atau warnanya, maka itulah yang membuat air itu berubah statusnya dari suci menjadi najis. Kemudian untuk pertanyaan Yahya tadi ya, tentang masalah ketika orang dalam kondisi janabah, baik karena mimpi atau karena berhubungan suami istri, maka dia tidak boleh melakukan ibadah sebelum dia bersuci. Nah, bersucinya orang yang junub itu tentu cara menghilangkan yang kita sebut hadas akbar itu, hadas besar itu ya dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil itu cukup dengan wudhu. Nah, ketika orang punya hadas besar karena disebabkan misalnya mimpi basah atau hubungan suami istri, kemudian tidak mendapati air untuk berwudu, untuk mandi, atau ada air tapi sedikit untuk kepentingan lebih urgen misalnya. Nah, maka dia
bisa menggantikan menggunakan tayamum untuk menghilangkan hadas besarnya itu karena tidak ada air. Nah, itu karena darurat. Nah, tentu yang dimaksud dengan menghilangkan hadas besar dengan tayamum itu bukan berarti seorang harus berguling-guling di tanah, tapi yang sesuai dengan aturan tayamum, ya, yaitu menggunakan debu, yaitu dengan mengusap wajah dan dua tangan, kemudian diawali dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Nah, itu yang kita sebut rukun tayamum yang disebutkan dalam Al-Quran 2, yaitu famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, kemudian ditambah dengan innamal a'malu binniyat di depannya, kemudian diakhiri dengan tertib, yaitu urutan, dimulai mengusap wajah, kemudian dilanjutkan yang kedua mengusap kedua tangan, sehingga itu disebut dengan tertib. Nah, maka orang yang dalam kondisi junub dan tidak mendapati air untuk mandi adus, mandi besar, maka dia boleh bertayamum. Nah, tayamumnya sama seperti bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan tadi melaksanakan 4 rukun utama, niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat tertib. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Lanjutnya famsahu biwujuhikum wa aydikum. Di situ ketika Allah menjelaskan bahwa kalau kalian tidak mendapati air untuk bersuci, baik karena hadas kecil maupun hadas besar, maka fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian dengan menggunakan sha'idan. Sha'idan itu mempunyai dua makna. Dua tafsir kata sha'id itu bisa berarti turaban, dan bisa juga berarti benda yang keras yang ada di muka bumi ini. Makanya di kata-kata sha'idan ini dalam perbandingan mazhab fikih itu ada dua tafsir. Yang tafsir yang pertama disepakati semua, sha'idan thayyiba itu ya dimaksud debu gitu, turab. Nah, itu sepakat semua. Tapi juga ada yang memaknai sha'idan itu adalah benda yang keras. Misalnya ubin, tembok, tehel. Sehingga ada sebagian mazhab yang membolehkan bertayamum itu dengan menggunakan benda yang keras seperti tembok, tehel, dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau debu, itu sepakat semua. Caranya tadi famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu dua rukun. Kemudian bahkan disegaskan dengan hadis Rasul ini. Inna sha'id at-thayyib tahurul muslim illam yajid ma'a asyara sinin fa idza wajada al-ma' fal yumissahu basyaratahu. Jadi sha'id itu maksudnya sha'idan itu turab tadi yang suci itu menjadi sarana untuk muslim bersuci meskipun tidak ada air selama 10 tahun, artinya itu tetap dibolehkan. Maka kalau ada air ya maka tayamum menjadi tidak boleh. Maka dia menggunakan debu itu untuk mengusap tadi anggota tayamumnya, yaitu wajah dan dua tapak tangan. Nah, itu mengenai tayamum dan mengenai air. Kemudian di sini disebutkan etika dalam buang hajat atau buang air dalam istilah kita. Nah, ini tadi dilengkapi dengan dalil-dalilnya, semua nanti tolong dibaca. Kemudian tadi ada pertanyaan ya dari siapa tadi? Anida ya, tentang istijmar dengan istinja.
Nah, biasanya di kalangan mazhab Syafi'i itu hanya dikenal dengan istilah istinja. Nah, nanti perlu diketahui bahwa kitab ini sudah masuk kitab yang muqaranah. Jadi tidak mengacu kepada satu mazhab ya. Tapi dia adalah komparasi perbandingan antara satu pendapat dengan yang lain, tetapi mereka memokuskan untuk menyimpulkan itu dari Al-Quran dan hadis yang menurut pengarang itu lebih unggul. Ya kalau istilah di Muhammadiyah ya yang apa namanya mana hadis yang lebih unggul atau tarjih. Nah, kalau dalam sini disebutkan ada istijmar dan istinja. Tadi sudah disebutkan oleh presenter bahwa istijmar itu ketika orang beristinja menggunakan batu atau yang semisalnya selain air. Itu namanya istijmar. Sedangkan istinja itu ya dengan air atau dengan air dan batu digabung. Istinja. Itu kan yang afdol, yang meskipun kalau kita memilih maka istinja dengan kalau kita memilih dengan air itu lebih afdol. Kalau hanya dengan istijmar menggunakan batu atau benda-benda keras, itu lebih afdol ya. Tapi kalau ingin mengambil yang sempurnanya, maka penggabungan antara istijmar dengan istinja, artinya dengan benda-benda tadi, batu, kemudian dilanjutkan dengan air. Itu yang ideal. Nah, jawaban itu tadi bersumber kepada sini. Coba perhatikan di sini. La tastajmiru birrausi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Nah, itu kata-kata tastajmiru. Janganlah kalian beristijmar, artinya menghilangkan kotoran dengan arraus, dengan kotoran. Arraus itu kotoran yang udah kering, sehingga dia seperti batang pohon misalnya, keras. Wala bil izam, dan juga tidak boleh beristijmar itu dengan tulang. Dengan tulang. Karena itu adalah bekal makanan saudara kalian dari jin. Nah, ini istijmar. Sehingga para ulama menafsirkan bahwa istijmar itu ketika kita menghilangkan najis itu dengan menggunakan batu atau benda-benda yang dibolehkan selain kotoran dan tulang tadi. Nah, sedangkan istinja tadi ya itu dengan air atau gabungan antara batu dengan air. Nah, itu tadi saya kira pertanyaan dari Anida. Kemudian ini beserta lengkap dalil-dalilnya tentang etika adab di dalam beristinja. Kemudian ini juga saya kira penting ya, dalil tentang wudhu. Jadi di sini secara lengkap di dalam surat Al-Maidah ini. Ini tata cara sholat yang harus kita hafal ya, meskipun kita sudah melakukannya, tetapi sebagai siswa, kita juga harus tahu dalilnya, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, hadis ini tentu harus kita hafal. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 6 tentang tata cara wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bah. Jadi ini kita harus hafal dan kita paham juga baik mufradatnya maupun isi dan kandungan dan kesimpulan dari ayat ini. Jadi arti dari ayat itu wahai orang-orang yang beriman, namanya khitab yaitu kepada orang beriman. Idza qumtum ila shalah. Jadi kalau kalian, nah tentu kumtum di sini kalau secara harfiah artinya telah ya, tapi yang dimaksud akan. Ketika kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah
wajah kalian, wa aidiakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum. Nah, beda kalau tadi faksilu, sini wamsahu. Jadi tidak harus dibasuh, tapi cukup diusap. Wamsahu biru'usikum. Usaplah oleh kalian kepala kalian. Kemudian wa arjulakum. Begitu juga basuh. Ini diatapkan pada faksilu. Dan basuhlah oleh kalian dua kaki kalian beserta dua mata kaki. Nah, kita harus bisa menyimpulkan kalau kita belajar fikih Syafi'i, biasanya kita menyebutkan ada yang disebut dengan rukun wudhu. Ada berapa rukun wudhu itu? Coba siapa yang tahu rukun wudhu, meskipun sudah dilakukan, kita harus lebih detail lagi. Harus tahu mana yang rukun, yang wajib, mana yang sunnah. Berapa? Kalau dalam mazhab Syafi'i uraiannya itu rukun wudhu itu ada berapa? 6, Ustaz. Ya, 6. Apa saja? Coba disebutkan. Niat, Pertama, niat. Terus? basuh muka, Ya. terus tangan sampai siku, Ya. terus kepala, Ustaz, menyapu kepala, Ya. terus kaki, Terus? tertib. Iya. Nah, di sini ayat ini ada berapa yang Anda sebutkan tadi dari 6 itu? 1, 2, 4, Ustaz. Ya, yang kita sebut anggota wudhu itu ada 4. Nah, terus tadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i bahwa rukun wudhu itu ada 6. Tadi di awal yang pertama apa? Niat. Niat. Nah, dari mana dasarnya bahwa niat juga menjadi rukun itu? Padahal di sini kan tidak ada disebutkan niat itu. Nah, dari mana kita bisa simpulkan itu? Hadis yang umum yang kita hafal semua. Apa itu? Ada yang ingat tentang niat? Innamal a'malu binniyat. Iya, innamal a'mal. Coba Amam lengkap baca hadisnya itu. Innamal a'malu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hmm. Wa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa kanat hijratuhu li dunya yusibaha aw imratin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik. Ya, nah, di situ. Jadi kita tahu bahwa sumber ajaran Islam itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, meskipun dalam ayat ini disebutkan 4 anggota wudhu, tapi ingat bahwa ada hadis yang umum yang berlaku untuk setiap ibadah. Itu tadi. Innamal a'malu bin niyat. Jadi jama ya, bukan bin niyat, tapi bin niyat. Kenapa a'mal itu kan? Di depannya innamal a'malu, maka juga dia dijamakan juga bin niyat. Nah, itu ditafsirkan bahwa sesungguhnya sahnya suatu ibadah jika disertai dengan niat. Maka semua ibadah kalau kita belajar fikih, yaitu harus disertai dengan niat. Dan niat itu tempatnya di mana? Wan niyatu mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Apa yang kita ucapkan namanya apa? Talaffuz bin niat, yaitu melafalkan atau mengucapkan niat. Nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu shauma ghadin, usolli fardhu zuhri. Itu namanya apa? Talaffuz bin niat. Tapi niat yang wajib, yang rukun, tadi yang ada dalam hati. Yang kata Rasulullah, an-niyatu mahalluhal qalbu. Yaitu ketika kita mulai atau dilakukan berbarengan dengan mulai ibadah. Kalau sholat, awal yang kita lakukan adalah takbir. Maka di saat itulah niat itu diterapkan. Kemudian yang satu lagi apa? Hamam. Tadi kan ada 6. Ini 4 tambah 1 niat, berarti 5. Satu lagi apa? Hamam? Tertib. Tertib. Dari mana diambil tertibnya? Ini artinya kita meneliti dalilnya. Hah?
Dari mana kita mengambil kesimpulan bahwa tertib itu juga bagian dari rukun. Ya? Ini kemana hilang? Halo? Ya. Dari mana, Hamam? Dalil yang ke-6, apa rukun yang ke-6 dalilnya? Tertib itu artinya apa? Berurut. Berurut. Nah, dari mana itu asalnya kok berurut menjadi rukun? Nah, coba lihat urutannya nih. Tertib. Yang pertama di sini apa? Membasuh wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Jadi ila ini bukan sampai di sini artinya ma'a ya. Jadi berserta. Jadi termasuk sikutnya harus dibasuh. Nah, kemudian yang ketiga, wamsau biru'usikum. Mengusap kepala dengan air tentunya. Yang keempat, membasuh kedua kaki bersama mata. Nah, urutan inilah yang disebut dengan tartib. Jadi karena Allah menyebutkan ini bercara urutan, maka tidak boleh kita mendahulukan satu dengan yang lain. Misalnya cuci kaki dulu baru wajah. Nah, itu bertentangan dengan urutan ini. Maka untuk itu para ulama menyebutkan rukun sholat yang ke-6 adalah tertib. Artinya sesuai mengikuti urutan Al-Quran. Mengikuti urutan Al-Quran. Nah, itu tentang wudhu ya. Nah, maka tadi disimpulkan di sini itu. Yang kita sebut dengan rukun wudhu. Kemudian ada hal-hal yang sunnah. Jadi sunan jama dari sunnah. Artinya jika tidak dilakukan, dia tidak mengganggu kesohihan dari wudhu itu, tapi dia menjadi tidak sempurna. Nah, ini sunnah-sunnahnya yang disebutkan tadi, mulai dari membaca bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian bersiwak, berkumur, mengisap air melalui hidung, merojok-rojok jenggot, mengulang selama 3 kali, kemudian mengusap dengan air 2 telinga, melojok-rojok jari-jari, dan gurratun wa tahdil, artinya melebihi dari batas minimal tadi. Misalnya kalau kaki kan tadi yang disebutkan beserta mata kaki. Jadi kalau dia sampai betisnya tentu itu itolatul qurrah, lebih afdal. Kemudian juga ada yang disunahkan juga mengusap kepala itu bukan hanya sebagian. Dalam mazhab Syafi'i itu famsahu biru usikum itu bi-nya litabid, artinya boleh sedikit atau bagian dari kepala saja. Tapi beliau juga dalam mazhab itu tetap dianjurkan semuanya dari mulai depan sampai belakang. Kalau mazhab lain itu wajib mengusap kepala seluruhnya dari depan sampai belakang. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i boleh sebagian saja, tapi kalau afdolnya tentu seluruhnya juga dianjurkan untuk dibasuh. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Kemudian ini yang harus dihindari, makruhat. Kemudian ini teknisnya, SOP-nya, cara lengkap, cara berwudu. Kemudian ini yang membatalkan wudu, harus kita tahu juga, jangan sampai nanti sudah terjadi sesuatu yang bisa membatalkan, kemudian dia tetap melakukan ibadah, itu yang nggak boleh.
Kemudian ini anjuran-anjuran dalam berwudu. Kemudian apa namanya, mandi ya, ini mandi adus. Itu ayat-ayatnya, wa in kuntum januban fattaharu wala junuban illa abir sabil hatta tagtasilu. Sampai dia mandi besar. Nah, ini larangan-larangan orang yang dalam kondisi junub. Jadi Pak tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhanna kunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian juga hadis Rasulullah. Kemudian ini juga fardu mandi ya, secara inti apa namanya, untuk mandi besar itu ya ada 3 saja. Yang pertama niat, yang kedua ya kalau ada najis dihilangkan najis yang ada di tubuh kita, dan yang ketiganya adalah menyampaikan air ke sekujur badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga sela-sela yang ada di tubuh kita harus terkena air. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Kemudian hal yang makruh yang harus dihindari. Kemudian ini teknis pelaksanaan. Kemudian tadi juga bicara tentang yang tidak boleh dilakukan ketika orang dalam kondisi junub. Ini juga lengkap dengan dalilnya semua. Perlu dibaca juga dalilnya, tidak ada ketemuannya. Nah, ini tentang tayamum ya. Nah, tadi tayamum itu sebagai pengganti dari wudu jika dalam kondisi darurat. Nah, ini ayatnya ya. Jadi tadi ayat sebelumnya disebutkan tentang cara wudu. Nah, di sini cara tayamum, yaitu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahdukum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Jadi kalau kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bepergian, nah ini kondisi-kondisi di mana orang boleh bertayamum, atau habis buang air atau menyentuh wanita, kemudian tidak ada air, falam tajidu ma'an. Nah, ini baik dalam kondisi tadi datang hadas kecil atau hadas besar, kemudian tidak ada air, maka bertayamumlah, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Nah, caranya ini rukun tayamum ya, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usaplah wajah kalian dan 2 tangan kalian. Nah, ini yang kita sebut dengan a'dha tayamum. Kalau a'dha wudu disebutkan 4, kalau tayamum 2 saja. Wajah dan 2 tangan, plus tadi niatnya sama, dalilnya innamal a'malu binniyat. Kemudian tartibnya juga harus begini. Wajah dulu baru kedua tangan. Nah, cuma beda di sini ada perbedaan nanti di kalangan ulama mengenai apa namanya, mana kok hilang. Ya, di situ ada perbedaan di kalangan ulama mengenai apa namanya, misalnya lamastumun nisa. Ini kan bicara tentang pembatalan wudu. Lamastumun nisa ini perbedaan di kalangan ulama mengenai sentuhan kulit laki-laki perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, ketika seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang wanita tanpa penghalang yang bukan mahramnya, sama-sama dewasa, maka batal. Nah, mazhab lain mengatakan selama sentuhan itu tidak menimbulkan syahwat, maka tidak batal. Tidak batal. Kemudian tadi apa namanya, ada perbedaan juga masalah soidan. Secara umum semua sepakat ulama soidan itu artinya apa namanya, turaban. Jadi debu yang suci. Tapi juga ada yang berpendapat
soidan itu adalah semua benda yang keras yang ada di muka bumi ini. Nah, sehingga ada yang membolehkan bertayamum dengan selain debu tadi. Kemudian juga di sini ada perbedaan kalau ulama wa aidikum. Karena tidak disebutkan ila marofik, enggak disebutkan marofik. Kalau dalam wudu tadi, faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marofik. Ada kata marofik, maka di situ sepakat ulama bahwa ketika orang berwudu, maka ketika membasuh kedua tangan itu beserta sikutnya. Nah, kalau di sini tidak ada disebutkan marofik dalam tayamum. Maka di sini berbeda, para ulama menyimpulkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa karena tayamum itu pengganti dari wudhu, maka ketika membasuh tangan pun sama dengan wudhu, yaitu beserta sikut. Mazhab lain mengatakan bahwa yang dimaksud aidikum itu telapak tangan. Telapak tangan. Kenapa? Karena tidak disebutkan beserta sikutnya. Nah, maka sebagian fuqaha mengatakan bahwa ketika mengusap tangan itu cukup dengan sampai telapak tangan. Tapi mayoritas mengatakan sama dengan wudhu karena ini pengganti dari wudhu yaitu beserta sikutnya. Itu sekira perbedaan-perbedaan yang muncul dari ayat yang sama karena memang ayat itu, kalimat itu multi tafsir. Misalnya lamastum itu bisa berarti sentuhan, bisa berarti juga jima. Nah, kemudian juga soidan. Soidan itu bisa berarti turab atau al-maddah al-qawiyah, benda yang keras. Kemudian aidikum karena tidak ada al-marofik sehingga muncul perbedaan. Nah, itu saya kira perbedaan-perbedaan dari penafsiran ayat yang sama. Kemudian ada sunnah-sunnahnya, kemudian ada yang membatalkannya, tayamum. Kemudian yang terakhir yaitu masul hufain, mengusap sepatu atau huf atau juga perban. Bagaimana ketika orang dalam kondisi perang, bala tentara atau dalam kondisi sakit, sehingga dia tidak bisa menggunakan air di tubuhnya karena bisa menyebabkan fatal misalnya. Kemudian juga haid dan nifas ini untuk khusus bagi kaum wanita. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwatil a'izza, aqtaid naktafi bihadzal qadar nazran li anna al-waqta qad intaha. Naktafi bihadzal qadar wa arju min mas'ula fi hadzal fasl an yusajjil asma al-ghaibin. Wa syukran li muqaddimah hadhil maqala al-ukht Alawiyah wa Diana ala ilqa'ihima hadil madza ilqa'an mumtazan wa kadzalika nuqaddim jazila syukra fa'iki takdiri jamil ikhwah alladzina syaraku fin niqas bi taqdimil as'ilah haula hadzal mawdu' la'allana nastafida min hilal hadhihi al-dars hadzal iqa' wa hadhihi al-munaqashah di takwiyati ma qad amilna fi hayatina al-yaumiyah ma yata'allaqu bi at-taharah wa naktabi bihadzal qadar wa ila liqa fi al-usbu'il qadim wa astaudiukumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.